السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 حروف مفردات کو اپنے صحیح مخارج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ تختی نمبر 1 حروف مفردات، ان کی تعداد ہے 29۔ مفردات کے الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کی تعداد ہے 29 یعنی 29، اور ان 29 حروف کے کل 17 مخارج ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں حرف یا حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی 17 مختلف ایسی جگہیں یہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے حلق اور حلق سے ادا ہونے والے حروف جن کی تعداد 6 ہے، ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ پھر نمبر 2 پر ہے شفتین، اور شفتین سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 4 ہیں، جن میں با، میم، پھر واو اور فا، یہ 4 حروف شفتین سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ ہے لسان یعنی زبان، اور پھر چوتھے نمبر پر ہے جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، منہ کا خلا، جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ پھر 5ویں نمبر پر ہے خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یہاں سے ہم گننا کرتے ہیں، اور گننا کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا، گننا کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا۔ تو تمام حروف کو ہم انشاءاللہ ان کے مخارج سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف۔ با، با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری سے، ہمارے ہونٹوں کا جو اندرونی حصہ ہے، تری والا حصہ، با ادا ہوتا ہے، با، با، با۔ اندرونی تری والے دونوں حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے، با۔ تا، تا، تا کا مخرج ہے نوک کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں۔ سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، یعنی اوپر والے، ان کی جو جڑیں ہیں، جب زبان کی نوک ان جڑوں سے لگے گی تو تا ادا ہوگا، تا، تا، تا۔ آگے ہے سا، سا کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، اور سا کا مخرج ہے نوک کے زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ملے گی تو سا ادا ہوگا، تا نوک کے زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں، سا نوک کے زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے، اندرونی کنارے، سا، سا، سا۔ جیم، جیم، جیم کا مخرج ہے درمیان زبان اور درمیانے تالو، یعنی زبان کا درمیان جب تالو کے درمیان سے ملے گا تو جیم ادا ہوگا، جیم، جیم۔ آگے ہے ہا، ہا وسط حلق سے، یعنی حلق کے درمیان سے، حلق کے 3 حصے ہیں، انتہائی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، پھر ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اور پھر ابتدائی حلق، حلق کا
शुरू वाला हिस्सा जो कि मुंह की जानिब है। अब जो हा है वो वस्ते हलक यानी हलक के दरमियान से अदा होता है, हा हा। आगे है खौ, इब्तदाए हलक से यानी हलक का शुरू वाला हिस्सा जो हमारे मुंह की जानिब है, खौ, खौ को पुर पढ़ा जाएगा, खौ। फिर दाल, 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 ता, दाल, तो। इन तीनों का एक ही मखरज है, नोक के ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। दाल, 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 ज़ाल, ज़ाल, नोक के ज़ुबान और सनाया उलिया के किनारे। सा, ज़ाल, ज़ौ। इन तीनों का मखरज है, नोक के ज़ुबान और सनाया उलिया के किनारे। ज़ाल, 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 रौ, रौ, रौ। नोक के ज़ुबान माइल बा पुश्त और मुकाबिल का तालु, यानी जब हमारी ज़ुबान की नोक जो है वो पुश्त की तरफ माइल होगी यानी ऊपरी सतह की तरफ माइल होगी, और इसी के मुकाबिल का जो तालु है तो रौ अदा होगी, रौ, रौ, रौ। ज़ा, ज़ा, ज़ा। नोक के ज़ुबान और सनाया सुफला के किनारे, इसी के साथ सनाया उलिया के किनारे। देखें, ज़ा, 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 सीन और सौद। इन तीनों का मखरज है, नोक के ज़ुबान जब सनाया उलिया और सुफला दोनों किनारों के बीच में आएगी तो ज़ा, सीन और सौद अदा होंगे, और इन तीनों को हरूफ़े सफ़ीरिया कहते हैं, इसलिए कि जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो इनकी आवाज़ सीटी की मिसल निकलती है, इसलिए इनको हरूफ़े सफ़ीरिया कहा जाता है। ज़, सीन, सीन, सीन। जो ज़ा का मखरज है वही सीन का मखरज है, नोक की ज़ुबान जब सनाया उलिया और सुफला दोनों किनारों के बीच में आएगी तो सीन अदा होगा, सीन, सीन, और इसकी आवाज़ मिसल सीटी के निकलेगी। आगे है शीन, शीन। शीन की सिफ्त ये है कि जब हम शीन को अदा करते हैं तो इसकी आवाज़ मुंह में फैल जाती है। देखें, फैल रही है, शीन, शीन, शीन। और शीन का मखरज है, ज़ुबान का दरमियान जब तालु के दरमियान से मिलेगा तो शीन अदा होगा। जीम, शीन और याए गैर मद्दा, इन तीनों का मखरज एक ही है, ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान, यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर तालु के दरमियान से मिलेगा तो जीम, शीन और याए गैर मद्दा अदा होंगे। शीन, शीन, शीन। और शीन की आवाज़ मुंह में फैलती है, जब हम शीन को अदा करते हैं तो आवाज़ मुंह में फैलती है। आगे है सौद, सौद, सौद। ज़, सीन, सौद। ये तीनों हरूफ़े सफ़ीरियाँ हैं और इन तीनों का एक ही मखरज है, नोक की ज़ुबान जब सनाया उलिया और सुफला दोनों किनारों के बीच में आए तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। सौद, सौद। आगे है दौद, दौद, दौद। हाफ़ाए लिसान, हाफ़ाए लिसान यानी ज़ुबान का जो बगली किनारा है जब ऊपर की दाढ़ों की जड़ से मिलेगा, जड़ों से मिलेगा तो दौद अदा होगा। देखें, दौद, 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 दौद। दाईं तरफ से ज़्यादा आसानी से अदा हो रहा है।
आगे है तो 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 तो, नोक के ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। फिर एक बार दोहराते हैं, ता दाल तो, इन तीनों का एक ही मखरज है, नोक की ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। तो पुर पढ़ा जाएगा, नोक की ज़ुबान और सनाया उलिया की जड़ें। आगे है ज़ो नोक की ज़ुबान सनाया उलिया के किनारे, नोक की ज़ुबान और सनाया उलिया के किनारे। आगे है ऐन 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 और हा, इन दोनों का एक ही मखरज है, वस्ते हलक यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा। ऐन ऐन ऐन। गैन गैन गैन, गैन पुर पढ़ा जाएगा और गैन का मखरज है इब्तदाए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो हमारे मुंह की जानिब है। गैन गैन। फा फा, सनाया उलिया के किनारे यानी ऊपर वाले सामने के जो दो दांत हैं इनके किनारे और निचले होंठ का तर हिस्सा, जब सनाया उलिया के किनारे निचले होंठ के तर हिस्से से मिलते हैं तो फ़ा अदा होता है, फ़ा फ़ा। आगे है क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़, पुर पढ़ा जाएगा और इसका मखरज है ज़ुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा, ज़ुबान की जड़ तालु का नरम हिस्सा जो कव्वे के करीब है। देखिए अदा करें, क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़। आगे है काफ काफ, ज़ुबान की जड़ और तालु का सख्त वाला हिस्सा। क़ाफ़ पुर पढ़ा जाएगा ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, काफ बारीक पढ़ा जाएगा ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। इन दोनों की अदायगी में फ़र्क है। क़ाफ़ 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 पुर, काफ बारीक और ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। लाम लाम लाम, तरफ़े लिसान और सनाया रुबाई अनियाब और द्वाहिक तक मुकाबिल का तालु, इसमें 4 इक़साम आ रही हैं, सनाया रुबाई अनियाब और द्वाहिक की दाढ़ें इसमें शामिल हैं और इनके मुकाबिल का तालु देखें, लाम 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 लाम। मीम मीम मीम, दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों से, मीम मीम, दोनों होंठों के खुश्क हिस्सों से। जो बा है, बा बा, दोनों होंठों के अंदरूनी तर हिस्सों से। मीम, दोनों होंठों के बैरूनी खुश्क हिस्सों से। नून नून, तरफ़े लिसान और सनाया रुबाई और अनियाब तक मुकाबिल का तालु, इसमें दांतों की 3 इक़साम शामिल हैं, सनाया के दांत, रुबाई और अनियाब के दांत तक मुकाबिल का तालु। देखें, नून नून नून। वाव वाव, दोनों होंठों को गोल करके ना तमाम मिलाने से वाव को अदा करते वक्त दोनों होंठ गोल हो जाएंगे और आपस में बिल्कुल चिपक नहीं जाएंगे। ना तमाम मिलाने से मुराद ये है कि दोनों होंठ आपस में गोल हो जाएंगे। वाव वाव। आगे है हा हा, हमज़ा, हा और हमज़ा इन दोनों का मखरज है
انتہائی حلق یعنی حلق کا آخری حصہ جو کہ ہمارے سینے کی جانب ہے، ہا اور حمزہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے یا، یا جو یا غیر مدہ ہے وہ وسط زبان اور وسط تالو سے ادا ہوتی ہے، اور یا مدہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ اب پر پڑھے جان ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تمام حروف کی ان کے مخرج سے ان کو کیسے ادا کرنا ہے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ایک دفعہ پر پڑھے جانے والے حروف کو دہراتے ہیں۔ خا، را، را کو پر اور باریک پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں را پر پڑھا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم را کو پر ہی پڑھیں گے، لیکن آگے آنے والی جو صورتیں ہیں جب ہم ہجے کرنا سیکھیں گے تو تب ہم اس کی ادائیگی کی مختلف صورتیں اپنائیں گے کہ کس صورت میں یہ پر پڑھا جائے گا اور کب کس صورت میں یہ باریک پڑھا جائے گا۔ صاد، ضاد، طا، ظا، ظا، یاد رکھیں زا، ذال، ظا، ان تینوں کی ادائیگی میں فرق کرنا ہے۔ ذال، 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 نرمی سے زا، زا، اور ظا پر پڑھا جائے گا ظا، غین، 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 قاف، 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 زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ تا، دال، طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں۔ سا، ذال، ظا، ان تینوں کا مخرج ہے، نوک زبان اور ثنایا علیہ کے کنارے۔ پھر ہے زا، سین، صاد، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، نوک زبان جب ثنایا علیہ اور سفلی دونوں کناروں کے بیچ میں آئے تو زا، سین اور صاد ادا ہوں گے، اور ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ادا کرتے وقت آواز مثل سیٹی کے تیز نکلتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ان حروف کی بار بار پریکٹس کریں گے اور ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بار بار ان حروف کی پریکٹس کریں۔ اجازت چاہتی ہوں اگلے لیسن تک کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔